Once again, welcome to Political Science class. In a last class, we were discussed about first chapter and its main two important concepts, and also discussed the introductory part of first chapter, that is first find. Now in this class, second thing, which is introduction to the political science. This is the first step to enter into this subject. The political science subject, which was studied at first before the century 5th in Greek. Greeks were studied political science at first in the world. We have many more documentaries regarding the systematic study of political science, where it was started, when it was started, who it was started. All documentary given the same thing. Greeks were studied at first political science in the world in the before the century 5th. See, the civilization in the world which is first, that is Sindhu civilization. British were called Indus civilization, that is Indian civilization. Then why not Indian studied political science at first in the world? See, Indians were studied political science. Take for example, Kautilya's Arthashastra, Niti Shastra Kamandaka, Yajurveda, Rigveda, Niti Sara of Shukra, manuscript of Manu. They are all ancient Indian political science handbooks. But why not world considered Indians were studied political science first in the world? There is a speciality. Why Indians are not considered first person to study the political science? Why? Because the study method of Indians is not a chronological, is not a systematical, is not a scientifical. Along with ethics, Indians were studied political science, but there is no clarity. When the Ramayana, Mahabharata also taught many more things regarding political science. They teach us politics, they teach us administration. In Mahabharata, Shanti Parva of Mahabharata,
It totally concerned with political activities of ancient period at the time of Mahabharata. But unfortunately, Indians go back from the study of political science. So, for the reason we are missing to getting a place first for the study of political science in the world. So, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ನೆಯ ವಿಚಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ 2 ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ 1ನೇ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಸಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 2ನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರವೇಶ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಪೂರ್ವ 5ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ, ಯಾರು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಶಕ 5ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ನಾಗರಿಕತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಧು ಕೊಳ್ಳದ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇದನ್ನ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದ್ರು. ಅದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಪೂರ್ವ ನಾಗರಿಕತೆ ಭಾರತೀಯರದ್ದಾಗಿದಾಗ್ಯೂ ಸಹಿತ ಭಾರತೀಯರು ಯಾಕೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದೆ ಹೋದರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯರು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಯಾಕೆ ಭಾರತೀಯರು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಕಾರಣಗಳು ಉಂಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾರತೀಯರು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕಾರಣ. ಹಾಗಾದರೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಲ್ಲವೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರು ಸಹಿತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಮಾಂಧಕನ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ, ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಶುಕ್ರನ ನೀತಿಸಾರ, ಮನುವಿನ ಮನುಸ್ಮೃತಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಕೈಗನ್ನಡಿಗಳಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಶಾಂತಿ ಪರ್ವ ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು, ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು, ಸಂಘಗಳನ್ನು, ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಮಹಾನ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಪರ್ವವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇವು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಭಾರತೀಯರು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಥಮರು ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ,
ಭಾರತೀಯರು ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದ ಭಾರತೀಯರು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. The study of political science begins with Socrates. Before the century 472-399, this is the period of Socrates, lifetime of Socrates. See, who is a Socrates? The world greatest political philosopher. Not only he studied political science, but almost all subject matters he studied. We consider him as a world, a greatest philosopher. But unfortunately, we didn't have any script or a document of study of Socrates. We are all having only dialogues of Socrates. There is no writing works. From one to another, passing the message of Socrates into the world. But unfortunately, we didn't have any documentation of Socrates. But no doubtedly, Socrates was a great political philosopher. The lifetime of Socrates is 470 BC to 399 BC. After Socrates, his great student, Plato, studied many more things. We are consider him as a idealistic political philosopher in the world. The lifetime of Plato is 427 to 347. Plato's views constitute in his book The Republic. This is hand mirror of showing a political views of Plato's in The Republic. This is a great idealistic book of the Plato. After Plato's student, the great Aristotle, we consider him as a father of political science. Why? Because he is different from two philosophers. Why? Because there is no foundation, scientific foundation to Socrates and Plato's study. But Aristotle, who adopted scientifical method, systematical method in his study of politics, made it Aristotle become a father of political science. His lifetime before the century 384 to 322. The great work of Aristotle is Politics. Whatever you to study about
political views of Aristotle, you best go through his politics book. It consists several things which are included in politics. The politics by name, the book is politics, but it consists science also, commerce also, religion, ethics, caste, government, rules and regulations, medicine. See, this is greatest book in the world written by Aristotle. When in the period of Aristotle, how he studied a political science. He traveled 158 city-states when his lifetime. He traveled 158 city-states and collect the constitutions of 158 city-states. He studied systematically and he chose a best one, that is polity. According to Aristotle, which government is the best one? That is government like polity. See, then after ancient period, when we are entered the modern era, who is a Machiavelli of Italy. After Aristotle, in a modern era, begins of a modern era, Machiavelli studied political science by systematic method and scientific method, and also included criticism in the method of study of Machiavelli in the modern age. He belongs to Italy. He wrote the greatest work, that is The Prince. This is modern script of politics, we consider it as. It gives us huge knowledge about structure, government, rules and regulations, duties, responsibilities of citizen and also ruler. See, a greatest work done by Machiavelli in modern age. See, these are all great political thinkers, contributed their world to the world politics. Aristotle, who has become a father of political science of world, and we considered Socrates, Plato, Aristotle, who are tremulators of political science. Tremulators of political science. See, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ
ಇದು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು? ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಪೂರ್ವ 5ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಯಾರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಗ್ರೀಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಗ್ರೀಕರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್. ಈ ಜಗತ್ತು ಇಂದಿಗೂ ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ರಾಜಕೀಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಕ್ರೆಟಿಸನ ಜೀವಿತದ ಅವಧಿ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಶಕ 470ರಿಂದ 499ರವರೆಗೆ. ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ಹೆಂಗಿದ್ದ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಕುರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದ. ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಜನ ಹೆದರಿ ಹೋಗುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ. ಮುಖದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲೆಗಳು, ಅವನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂದು ಕಡೆ. ಅವನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಜನರು ಯಾರೂ ಅವನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್. ಆದರೆ ಹೊರಗಿನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸನ ಒಳಗಿರುವ ಸೌಂದರ್ಯ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸನ ಒಳಗೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ, ಬಹಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮಂಗೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡೀನಿ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ಬಹಳ ಚಂದ ಸುಂದರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀ ನನ್ನಂಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನಕಿನ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಯುವತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗು, ಅಂದ್ರೆ ನೀ ನನ್ನಂಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತಹ. ಇದು ಹಾಸ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಘಟನೆ ಅಡಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸಾಕ್ರೆಟಿಸನನ್ನು ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಎಷ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯವತಿ ಇರ್ತಾಳಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಾಂತದ ರಾಜನ ಮಗಳಕ್ಕೆ. ಸಾಕ್ರೆಟಿಸನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಆ ರಾಜನು ಸಹಿತ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ರೆಟಿಸನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸನ ಈ ಬಾಹ್ಯ ಆಕಾರವನ್ನು ನೋಡಿ ಯುವತಿ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಬೈಯೋದು, ಅವಂಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕರ ಬಂದಿನಿ ಮನೆಗಂತನ್ನೋದು, ಹೊರಗೆ ಹೋಗಂತನ್ನೋದು, ಬಹಳ ಕಿಟಿಕಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕ್ರೆಟಿಸನನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಘಾಸಿಗೊಳಪಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಇದರಿಂದ ನೊಂದಂತಹ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಈ ಸಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ದೇಶವನ್ನು ಸುತ್ತಾ, ಕೋಶವನ್ನು ಓದ್ತಾ, ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಪಡುವಂತಹ ಜನರ ಮುಂದೆ ಆಂತರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಜ್ಞಾನದ ದಿವಿಗೆಯಾಗಿ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ಬೆಳೆದು ನಿಂದಿರ್ತಾನೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರು ಸಾಕ್ರೆಟಿಸನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನ ಹತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ, ನಾನು ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಆಶೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆಂತರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿತಾಪವನ್ನು ಪಡ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ಆಗಲೇ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ನಾವು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ, ಆಂತರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೂ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ, ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಮ್ವನ್ ಟು ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಹೀ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್. ನೋಡಿ ಕಲಾಂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಬಹಳ ಸುಂದರ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಯಾರು ಬಹಳ ಹೃದಯವಂತ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೈಯನ್ನು ಚಾಸ್ತಾನೋ, ಯಾರು ಬಿದ್ದವರನ್ನು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಕೈಯನ್ನು ಚಾಸ್ತಾನೋ ಅವನು ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತ, ಅವನು ಸುಂದರ, ಅವನು ಮೌಲ್ಯಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ನಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು
ಬರೆದಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸಾಕ್ರೆಟಿಸನ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಬಾಯಿಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸನ ವಿಚಾರಗಳು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತಾ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸನ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಗ್ರಂಥ ಅಂತೂ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಟೋ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸನ ಬಹಳ ವಿವೇಕಯುಕ್ತ ಶಿಷ್ಯ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಶಿಷ್ಯ. ಪ್ಲೇಟೋನಷ್ಟು ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೇಟೋ ಬದುಕಿದ ಅವಧಿ 427 ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಪೂರ್ವದಿಂದ 347ರವರೆಗೆ. ಪ್ಲೇಟೋ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಪ್ಲೇಟೋ ಬರೆದಂತಹ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ದಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ ಪ್ಲೇಟೋನ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಸಮಕಾಲೀನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟೋನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟೋನ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನ ಆದರ್ಶಗಳೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನ ನಂತರ ಪ್ಲೇಟೋನ ಶಿಷ್ಯ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್. ಅರಿಸ್ಟಾಟಲನ ಜೀವಿತದ ಅವಧಿ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಪೂರ್ವ 384ರಿಂದ 322ರವರೆಗೆ. ಈ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವನೇ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ವಾರಸುದಾರ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ವಾರಸುದಾರ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್. ಯಾಕೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ? ಮತ್ತು ಅವನ ಗುರುಗಳು ಇದ್ದರು, ಇವರ ಗುರುಗಳು ಇದ್ದರು, ಇವರನ್ನು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ, ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೊದಲ ರಾಜಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್. ಹೆಂಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದನ್ರಿ? ಏನು ಇವನ ಕೊಡುಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಪೂರ್ವ 5ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದಿನ 158 ನಗರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಆ ಸಂವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದು, ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದು, ಅದನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಪೊಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಸರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಶ್ರೀಮಂತರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಕೂಡುದು, ಮತ್ತು ಹಾಗೇನೆ ಬಡವರ ಕೈಯಲ್ಲೇನೂ ಇರಕೂಡುದು. ಯಾಕೆ ಇರಕೂಡುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ, ಶ್ರೀಮಂತನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಆಸೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಡವನಿಗೆ ಬಡತನದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ಹೆಬ್ಬಯಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರೀಮಂತರೂ ಆಗದೆ, ಬಡವರೂ ಆಗದೆ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿರುವಂತಹವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಶೆಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅವರು ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ
ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದ. ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಕೇವಲ ಅದರ ಹೆಸರು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಲ್ಲ. ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇನೆ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇನೆ, ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಔಷಧಿಶಾಸ್ತ್ರ, ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಇತಿಹಾಸ, ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಭೂಗೋಳ, ಗಣಿತ, ಇವು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಹಾನ್ ಮೇಧಾವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, 1, 2, 3 ಇವರನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಂತಹ ತ್ರಿವಳಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಡು ಮುಟ್ಟದೇ ಇರುವಂತಹ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಗ್ರೀಕರು ಓದದೇ ಇರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಗ್ರೀಕರು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಾರಂಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು, ಓದಿಕೊಂಡವರು, ತಿಳಿದುಕೊಂಡವರು, ಮಹಾನ್ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ನನ್ನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅವನನ್ನು. ನಾವು ಗ್ರೀಕರನ್ನ ಹಂಗೆ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ, ಗ್ರೀಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ನಂತರ ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಇಟಲಿಯ ಮೆಕ್ಯಾವೆಲಿ. ನೋಡಿ, ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಆಧುನಿಕ ಕಾಲ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು? ಫೈರ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರಿನೈಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ದಟ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಟಲಿ. ಜಗತ್ತಿನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧುನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಇಟಲಿಯ ಮೂಲಕ. ಆ ಇಟಲಿಯ ಮೆಕ್ಯಾವೆಲಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೀತಾನೆ. ಆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಜಗತ್ತಿನ ಇಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಗ್ರಂಥದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಗ್ರಂಥದ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಟಲಿಯ ಮೆಕ್ಯಾವೆಲಿ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರಾಜನಾದವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರಜೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರಜೆಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ, ರಾಜ್ಯದ ಕರ್ತವ್ಯ, ರಾಜ್ಯದ ರಚನೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಮೆಕ್ಯಾವೆಲಿಯನ್ನು ಆಧುನಿಕ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಅವ ರಾಜನಿಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರಾಜನಿಗೆ ಏನಂತ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು, ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನೀನು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನಾಳುವ ಸರ್ಕಾರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಧುನಿಕ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ನೋಡ್ರಿ, ಆಧುನಿಕ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಟಲಿಯ ಮೆಕ್ಯಾವೆಲಿ. ಕೇವಲ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್. ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಮೆಕ್ಯಾವೆಲಿ ಈಸ್ ಅ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಓಕೆ,
ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹೊಸ ವಿಷಯದ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.